بعد دروس قرآن کے سلسلے میں آج کے درس کا موضوع گناہ کے اثرات، یہ آپ کا ٹاپک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری میں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جہاں نیکی کے اثرات ہیں، وہاں گناہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نیکی کے اثرات اور برائی کے اثرات جسمانی طور پہ بھی ہوتے ہیں، روحانی طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ 100 کے قریب اثرات ابن قیم نے اپنی ایک کتاب میں گناہ کے 100 اثرات لکھے ہیں۔ تو اتنے قلیل وقت میں اشارتاً میں عرض کرتا ہوں، سونے پاک نبی کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سب کے رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک کھائی میں ہوں اور میرے اوپر ایک پہاڑ کھڑا ہے، وہ کہیں میرے اوپر آ کے نہ گر جائے۔ یعنی مومن کی مثال ایسے ہے، یعنی اس کے نزدیک گناہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے میرے اوپر پہاڑ آ کے نہ گر جائے۔ اور فاسق وہ جب اپنے گناہ پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہے، جب چاہے اڑ جائے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو مومن کے لیے گناہ کا وبال اپنے اوپر پہاڑ کا گرنا ہے، اور منافق جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہے اڑ جائے، اس کے لیے گناہ ہی کوئی نہیں۔ تو گناہ کے اثرات، پہلا اثر یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ یعنی بارگاہ خدا بندی سے جو حصہ رحمت ملتا ہے، بندہ گناہ کر کے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت کے حصے سے محروم ہو جاتا ہے اس کی نافرمانی کر کے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ
اللہ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اثر گناہ کرنے کا، تیسرا اثر گناہ کے اثرات ہمارا موضوع ہے۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں سے محروم۔ اب آپ کہیں کہ دعائیں کون سی؟ تو پڑھیے قرآن، اللہ فرماتا ہے میں نے بندہ مومن کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی عام نہیں، سب سے شان والے فرشتے جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ الذین، قرآن ہے سورہ مومن، الذین یحملون العرش، جو عرش کے اٹھانے والے حاملین عرش ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جب گناہ کرتے ہوئے بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا اثر ہے۔ اور چوتھا اثر یہ ہے کہ بندے کا دل بے چین ہو جاتا ہے، دل میں سکون نہیں رہتا۔ یہ بڑے بڑے مجرم جتنے بھی ہیں نا، ان کے اگر اندر خانے کے حالات آپ جان لیں نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ ان کے گھریلو حالات، یہ گولیاں کھائے بغیر سو نہیں سکتے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، ہر چیز ڈاکٹر نے بند کی ہوتی ہے، اور دل پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا فلاں بڑے پڑا ہے، اس نے خودکشی کر دی، گولی مار لی، فلاں کر دیا، تو چونکہ ٹینشن ہوتی ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا گناہوں کی وجہ سے۔ چوتھا اثر یہ ہے گناہ کا کہ بندے کا دل مطمئن نہیں رہتا، دل میں سکون نہیں رہتا۔ کیوں؟ میرے رب کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو پھر برائی چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو یہ چوتھا اثر ہے۔ پانچواں اثر اور بڑا ہی خطرناک اثر گناہ کرنے کا، اے بندہ نافرمان، پانچواں اثر بڑا ہی خطرناک اثر یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی اسے عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اس سے عبادت چھن جاتی ہے، اور جس سے عبادت چھن جائے، جس سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لے، اس جیسا بدبخت کون ہوگا؟ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اللہ اس کی عبادت میں لذتیں پیدا کرتا ہے، عبادت میں اسے مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں اسے سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے میں حلاوت ملتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے یوں سمجھتا ہے جیسے میں اللہ سے مخاطب ہوں، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو
पांचवा असर ये है गुनाह करने का कि अल्लाह उससे नेकी की तौफीक छीन लेता है और उसे फिर लज्जत नहीं आती नेकी में। इधर उसने नेकी शुरू की, तरह तरह के वसवास, पहले तो तौफीक ही नहीं मिलती, और अगर कहीं आ ही जाए भूला चुका तो फिर उसका जो अंदर का शैतान है ना, वो उसको बरगलाता रहता है। तो नेकी की तौफीक का छीनना, इसके पीछे भी गुनाह का असर है। बंदा कोशिश करता है, अलार्म भी लगा के सोता, मैंने तहज्जुद पढ़ ली, फिर भी नहीं उठता। दुआएं याद भी हैं, मौके पर पढ़नी याद नहीं आती, नेकी की तौफीक छिन जाती है। बंदा बिस्मिल्लाह सबको याद है, हर काम से पहले करनी होती है, लेकिन नेकी की तौफीक छिन जाती है। आंसू आना तो दूर की बात है ना, आंसू आना दूर की बात है, वो तो दुआ की तौफीक छिन जाती है। तो दुआ मांगने को दिल नहीं चाहता, तो ये जो नेकी करने को दिल नहीं ना चाहता, इसके पीछे गुनाह के असर है। तो गुनाह का पांचवा असर ये है कि नेकी की तौफीक छिन जाती है, और छठवां असर ये है कि बरकत दूर हो जाती है, बरकत मिट जाती है। यानी सेहत में बेबरकती, रिज़्क में बेबरकती, कोई काम शुरू करता है पूरा नहीं होता। ये भी गुनाह के असरात में से एक असर है। और सातवां असर ये है कि बंदा रूहानी तौर पे मुर्दा हो जाता है। गुनाह से रूहानी तौर पे, इसलिए कि जब गुनाह करता है अल्लाह नाराज हो जाता है। गुनाह करने वाले से अल्लाह नाराज होता है। हाँ, अगर वो बंदा सच्ची तौबा कर दे, रुजू कर दे, डर जाए, रो पड़े, माफी मांग ले, जो कि सजदे में पड़ जाए अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह करीम माफ करके उस पर कर्म की बारिश फरमाते हैं। लेकिन जो गुनाह करते करते अकड़ जाता है, रुजू नहीं करता, बल्कि गुनाह की पब्लिसिटी करता है, गुनाह की तरगीब दिलाता है, दूसरों को मायल करता है कि देखो मैंने यूं टिकटॉक बनाई और मैंने लोगों को बेवकूफ किया, और यूं मैंने ये किया वो किया, तरगीब दिलाता है। सोने पाक नबी फरमाते हैं फिर उसकी रूहानी मौत हो जाती है। अल्लाह नाराज हो जाता है, और जब अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर उसकी हर काम में बेबरकती जाहिर होती है। हज़रात गिरामी, एक बात से नशीब फरमा लें, हम सब जानते हैं मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ तासीर होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी गीला करता है, और एक बंदा कहे कि मैं पानी में भी रहूं और गीला ना हूं। भाई आग जलाती है, तो बंदा कहे मैं आग को भी पकड़ूं जलूं भी ना। हर काम की तासीर होती है। भाई बर्फ है तो उसकी वो ठंडा करेगी, और एक बंदा कहे मैं हाथ में बर्फ पकड़ूं मेरा हाथ भी ठंडा ना हो, ऐसा नहीं होता। इसी तरह नेकी करने के असरात हैं, और आज हमारा मौजूद चूंकि गुनाह के असरात हैं, तो जब बंदा गुनाह करता है तो उसके भी बुरे असरात होते हैं। ज़ाहिरी दुनियावी भी होते हैं और दीनी भी होते हैं। और दीनी जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बंदा बेबरकती का शिकार हो जाता है,
इबादत की तौफीक छिन जाती है और यकीनन अल्लाह के नाफरमानों में से लिखा जाता है। हज़रात गिरामी, गुनाह करने से गुनाह की तरफ रुझान बढ़ जाता है। ये भी गुनाह के असरात में से 7वां असर है। गुनाह करने से बंदा गुनाह को हकीर जानता है, हकीर जानता है हिकारत से, तो ये भी क्या है। और बंदा अगर तवज्जो न करे तो उसकी मर्जी। गुनाह करने का एक असर ये होता है कि बंदा लानत खुदा का मुस्तहिक होता है, अल्लाह की लानत बरसती है। और इल्म से महरूमी, उलमा ने इसको भी गुनाह के असरात में से लिखा है। इल्म से महरूमी, अमल से महरूमी। इल्म है मगर अमल नहीं है, इसके पीछे भी गुनाह के असरात हैं। और खुद फरामोशी, अपने आप को भूल जाना, तो अपनी हैसियत भूल जाना, खुद फरामोशी, ये भी गुनाह के असरात में से है। और अब तवज्जो करना, नेकी से बेदारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी, ये भी गुनाह के असरात में से है। हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारे अमल मेरे सामने पेश किए जाते हैं, तुम्हारे अच्छे अमल देखकर मैं खुश होता हूँ, तुम्हारे अच्छे अमाल देखकर मैं राजी होता हूँ। तो नेकी करने वाले, तू अपने रसूल को राजी करता है, और गुनाह करने वाले ये सोच ले, वो रसूल जिसने तेरी खातिर सारी सारी रात सजदे किए, दुनिया में आते भी सजदा किया, दुनिया से पर्दा फरमाते भी, फजल बिन नवाज कहते हैं, रसूल पाक को लहर में हमने उतारा, रसूल पाक के होंठ हिल रहे थे, मैंने कान करीब किए तो उस वक्त भी आका उम्मत की बख्शिश मांग रहे थे। वो रसूल जो आए भी तो तेरे लिए बख्शिश का सामान लेकर जाए भी तो बख्शिश की दुआएं मांगते। जब तू जुर्म करता है, गुनाह करता है, तो अपने रसूल को रंजीदा करता है। तो गुनाह के असरात में से एक असर ये है कि बंदा मुस्तफा करीम को रंजीदा करता है। और सबसे बड़ा असर गुनाह का ये है कि जिसने पैदा किया है उसकी नाफरमानी में लिखा जाता है। जिसने पैदा किया उसकी ताकत देख ले, वो फरमाता है इन्ना बातिशा रब्बिका लशदीद, बंदा मोमिन, इन्ना बातिशा रब्बिका लशदीद, जब मैं पकड़ता हूं तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। एक कुरान की आयत है, जब मैं बांधता हूं ना, जब मैं बांधता हूं फिर ऐसा बांधता हूं कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता। हज़रात गिरामी, जिस तरह नेकी करने के असरात हैं उसी तरह बुराई के भी असरात हैं। आखिरी असर ये है, इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में इतने काम फरमाते हैं कि जो गुनाह करता रहता है वक्त अखीर उसको ईमान पर मौत मिलना मुश्किल हो जाती है। ईमान पर मौत जिसे मिलेगी उसे ही कामयाबी है, और जिसका वक्त अखीर ईमान छिड़ जाए, फरमाया जो गुनाह पे दलेर होता है, गुनाह के असरात में से एक असर ये है कि बंदे की ईमान पे मौत आना मुश्किल हो जाती है। ये इख्तिसार के साथ चंद असरात थे जो गुनाह करने से बंदों पे वारिद होते हैं।
آگے یہ توبہ کے دن ہے، ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اب بندہ اگر اس حدیث پاک کو سن لے، پڑھ لے، سمجھ لے، دل کی تختی پہ نوٹ کر لے، سونے پاک نبی فرماتے ہیں استغفروا ربکم وانا اتوب مئۃ مرہ، امتی اپنے رب سے معافی مانگ، گناہوں رب سے استغفار کر، وانا اتوب مئۃ مرہ، میں تیرا رسول روز 100 بار معافی مانگتا ہوں، میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، وانا اتوب مئۃ مرہ، میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ بندہ اگر اس حدیث پہ غور کرے تو سوچے کہ میں کہاں کھڑا، جب میرے رسول کا مقام یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول یوں عاجزی کرتے ہیں، ہمارے آقا یوں اللہ کی بارگاہ میں انکساری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ڈرتے